ਮਰਾਸੀਆ ਤੂੰ ਹੁਣ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਕੱਲ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਚੰਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਚੱਲਦਾ ਵਾਂ। ਭਾਈ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਮਰਾਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ ਤੇ ਰੋੜਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇੜੀ ਵੀ ਰੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾਹੀ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ तमाशे की कीमत देनी पेगी। देशभक्ति साडी विरासत है, आजादी साडी अमानत है, सवाए मान के गुलामी साडी शनाख्त है, सोशलिज्म समाजवाद साडी सियासत है, पर क्रांति साडी इबादत है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज असी दरियावां दे रुख मोड़ सकने आ, तां असी जिंदगी दे रुख क्यों नहीं मोड़ सकते, समाज दे रुख क्यों नहीं मोड़ सकते? जे सवाल चुकना ही नहीं तो फिर थिएटर करना क्यों? जी हाँ दोस्तों, मैं सुरेंद्र शर्मा, इंडोज टीवी ਲਈ 1245 मेरी भी जिंदगी का एक बहुत ही अहम नंबर। जी हाँ, जिहड़ी गल मैं पहलां कही है कि सरदार गुरशरण सिंह हुणां ने ताउमर नाटक करने तो बाद ये सवाल किया कि जे कोई सवाल ही नहीं करना फिर थिएटर करना क्यों। हाँ, मैं पिछले 35 सालों तो थिएटर के नाल जुड़िया। मैं इस गल नूं बाखूबी जानदा ते इस गल ते पूर्ण रूप विच पहरा देना कि जे सवाल ही नहीं चुकना तो फिर थिएटर क्यों। थिएटर वो सवाल चुकदा है, वो गल करदा है जिहड़ी गल बहुत सारे लोग नहीं कर सकते, जिहड़े सवाल बहुत सारियां शख्सियतां नूं नहीं कीते जा सकते, सिस्टम नूं नहीं कीते जा सकते, वो सवाल थिएटर करदा है। 1245 दे विच बहुत बार आए वो एहसास, वो पल, भाजी नूं मिलण दा वो मौका, भाजी दे नाल कीतियां वो गल्लां, उन्हां दा सिर ते रखवाया वो हत्थ मेरी जिंदगी दे विच बहुत मायने रखदा है। ते अज असीं भावें गुरशरण भाजी सरीरक रूप दे विच 1245 दे विच मौजूद नहीं है, पर उन्हां दा भावना, उन्हां दी मौजूदगी, उन्हां दे विचार हाले भी उसी तरह इस घर दे विच दहाड़दे ने। ते अज असीं गल्लां बातां करांगे ते होर एक शख्सियत नूं तुहानूं मिलावांगे जिहड़े 1245 दे विच बणी भाजी दे नाम ते उस गैलरी नूं ज़्यादा प्यार करदे ने, भाजी दे नाल लंबा समा जुड़ी रही शख्सियत। जी हाँ, मिलदे आपां अनीता शब्दीश नूं। आओ। नाटक लोगों नूं चेतन करने वास्ते एक कदम है। मेरे नाटक की जिहड़ी चीज़ मैं पेश करना, मेरे नौं तो लैके सिर तक मेरा उसे यकीन है, ये मेरा इच्छक यथार्थ है कि मैं देखना चाहता। मैंने नाटककार नहीं समझनी, कम्युनिस्ट नाटककार नहीं समझाएगा। नमस्कार जी, नमस्कार, सत श्री अकाल जी, की हाल चाल ने? बहुत वधिया रमे हो गुरशरण भाजी। वेलकम गुरशरण सिंह मेमोरियल गैलरी। थैंक यू। थैंक यू। मेरे उत्ते इल्जाम ये थी कि मैं पट्टी के नेड़े एक पुल के थले मुंडिया नूं ट्रेनिंग दे रहे हैं कि इस पुल नूं बम नाल किंज उड़ाना है। कैसे बहुत लग रही? खूबसूरत वाकई। मिलो भाजी नूं चंगी तरह। हाँ, भाजी नूं देख के तो वैसे ही बंदा इन्ना एनर्जी फील करता है। या बिल्कुल। मेरा नाटकी जीवन मैं कह सकना कि इस थड़े तो ही आरंभ होया है, इस थड़े नूं मेरी सलाह। हाँ तो दोस्तों असी पहुँच चुके हैं खूबसूरत थां ते, खूबसूरत तस्वीरां दे विच, खूबसूरत ख्यालां दे विच गुरशरण भाजी दी उस उन्हां दी याद दे विच उसारी गई उस गैलरी दे विच, जिथे आके अंतां दा सुकून मिल रहा है और बहुत कुछ याद आ रहा है। आओ तुहानूं मिलाउने आ ते ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਉਣਗੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਨੀਤਾ ਸ਼ਬਦੀਸ਼। ਵੈਲਕਮ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹੋ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਨਾਲ, ਹੈਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਭਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਗੈਲਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਗੈਲਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ। ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੈਲਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਸੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ। ਇਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿਰਫ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਬਹੁਤ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਲੱਭਦੀ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਬਹੁਤ, ਇਹ 1995 ਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੀਪੀਐਮ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ Song ਐਕਸ਼ਨ ਗੀਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਖੜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਗਦਰ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕੁਮਾਰ ਪਵਨਦੀਪ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ ਰਮਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ। ਰਮਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰੀ 95 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬੜੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸੀ। ਔਰ 95 ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਟੂਰ ਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 1995 ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੀਗਾ। ਯੈਸ, ਉਹਦੀ ਡੈਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਡੈਰੀ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਆ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕਾਲਨਾ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਇਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਾਂਕਾ ਪਰੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਉਸ ਕਲਾਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਾਕਈ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਭਣਯੋਗ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜੋੜ ਕੇ ਇਦਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੈਲੂਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਲਾਮ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਟਾਂਕਾ ਬਾਰੀਕ ਟਾਂਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋ ਕੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਵੱਡੇ ਅਵਾਰਡਾਂ ਬਾਰੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਲੀਦਾਸ ਅਵਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਨਗਾੜਾ ਸੀ ਮੂਰੇ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕ ਕਲਾ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਛੱਟਾ ਚਾਨਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਵਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਜੀ ਕੋਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਛੱਟਾ ਚਾਨਣਾ ਦਾ ਦੇਈ ਜਾਣਾ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤਕ ਵੱਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤਕ ਰੰਗਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਟਿਕਟ, ਭਾਈ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਕੇ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ, ਭਾਈ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ। ਯਾਦ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ।
ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਸੀ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਆ ਮੈਨੂੰ 95 ਦਾ ਟੂਰ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਈ ਸੀਗੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਨੀਪੈਗ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਣਾ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਯੈਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਐਸਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਦਿਓ। ਇਹ ਯਾਦਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਘੇਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯੈਸ, 15 ਕਾਰਡ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ 15 ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵਜ ਕੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿੰਟ ਵੀ ਪੂਰਾ ਔਰ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਕਨੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਸ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਉਹ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੜੇ ਖਿਜੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਪਾਉਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿਜੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਬਣੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਲਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਗਿਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿੰਨੀ ਓਨੈਸਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਖੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਜੇ 7:0 ਤੇ ਨਾਟਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ 7:0 ਤੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਦਰਸ਼ਕ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੋ ਗਏ, ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਹੀ ਨਾਟਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਜਾਂ 3 ਬੰਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਆਤਮਜੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀ ਤੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਕਚੁਅਲਿਟੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਔਰਤ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ। ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਟਕ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਟਕ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਟਕ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਆ ਗਏ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਆਏ ਤੇ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਵਾ, ਔਰਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਆਰੇ ਆ, ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਣੀਆਂ, ਇਹੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਕ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਾਟਕ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਟਕ ਕਰੋ। ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੱਸ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਉਦੋਂ ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਾਟਕ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅਸ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਲਦੀ ਡਿਨਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭਾਜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਦਿਓ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਵਾਕਈ ਭਾਜੀ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ। ਅਨੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਭਾਜੀ ਨਾਲ? ਮੈਂ 93 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
93 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਟਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ। ਅੱਛਾ, ਮੇਜੋ ਦਾ ਰੋਲ। ਮੇਜੋ ਦਾ ਰੋਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਅਸੀਂ ਵੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜੀ ਇੰਨੀ ਵੈਲ ਸੈਟਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਉਹ ਇੰਨੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਥੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ 1-2 ਸ਼ੋਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲਦੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ, ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸੁਚੇਤਕ ਰੰਗਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਕਲਾਕਾਰ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਸੀਰੀਅਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਜੀ ਫੇਮਸ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਭਾਜੀ ਬਣੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਜੀ ਬਣੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭਾਈ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਸੀਰੀਅਲ ਦੀ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਦਲਜੀਤ ਸ਼ਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ CD ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸੀਅਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੈਲਰੀ ਦੀ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਆਓ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੌਰੀ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆਏ ਬਿਨਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਖੜ ਜਾਾਂਗੇ, ਆਓ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਗੈਲਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਾ ਬਨੂੜ ਸਾਈਡ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਟਕ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ। ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਭਾਈ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਰਫ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਭਾਈ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਨਾ ਉਰਫ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਤੇ ਭਾਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਟਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਭਾਈ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀਗੇ ਉਰਫ ਬੰਟੀ ਉਰਫ ਸੰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹ ਯਾਰ ਉਰਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਾੜਕੂ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਰਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਟਕ ਕਰਨ, ਤੇ ਭਾਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਫਾਸਟ ਤੁਰਦੇ ਸੀ, ਤੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਤੁਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ, ਹਰਕੇਸ਼ ਵੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਸ ਵਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਕਨੈਕਟਰ ਸਮਥਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਇਧਰ ਆ, ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਸਾਲਾ ਦੇਖ ਭਾਈ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਗਾਲ ਜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਥੀਏਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ TV ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਈ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਥੀਏਟਰ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣ ਕਿ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕਲਾ ਭਵਨ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਯਾਦਗਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਰੇ ਮਾਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਟ ਉਤਸਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਤਾਂ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ 16 ਸਤੰਬਰ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਸ਼ਨ ਕਲਾ ਭਵਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਾਟਕ ਕਿਉਂ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਟਕ ਕਿਉਂ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣੇ, ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋਏ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਧਰ ਪਾਸੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਟਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮੰਚ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਯਾਦ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨੇ $20 ਵੀ ਦਿੱਤੇ, $20 ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਭਾਜੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਆਏ ਯਾਰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਜਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕਿਵੇਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਰਵੇਸ਼। ਔਰ ਉਸ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਖੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚਲੋ ਘਟਨਾ ਵੀ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਡਿੱਗੇ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨ ਲੱਤ ਚੱਲਣ ਜੋਗੀ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਡੈਸ਼ ਉਹਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਚੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਐਨਰਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੜਕ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ 18 ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 20ਵਾਂ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ 18ਵਾਂ ਗੁਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨਾਟ ਉਤਸਵ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਾਰਡਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ। ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਕਮਰਾ ਵੀ ਦਿਖਾਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਡਰੂਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਮਰੀਏ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਮਰੀਏ। ਇਹ ਹੈ ਭਾਜੀ ਦਾ ਬੈਡਰੂਮ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆ ਭਾਜੀ ਦੀ ਵੀਲ ਚੇਅਰ, ਭਾਜੀ ਦੇ ਸ਼ੂਜ਼, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਟੀ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਚੀਜ਼ ਨਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਨੇ। ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਲੇਟੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਆ ਜਾਓ, ਬੈਠ ਜਾਓ, ਗੱਲ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ 2:30 ਵਜੇ, 3 ਵਜੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਲੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਮ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਖੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਖੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਸ ਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਟਕੋਰਾ ਜਿਹਾ ਭਰਿਆ ਤੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਤਸਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਏ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਲੇਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਧਰ ਭਾਬੀ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ, ਤੇਰੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਨੇ। ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲਾਨ ਨੇ ਭਾਜੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਪਰਸਨਲ ਹੈ ਭਾਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ SNA ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਇਹ ਬੈਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਓ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਉਹ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਕੈਟਲ ਤੇ ਆ ਘੜੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਬੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਓਕੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗੈਲਰੀ ਬਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਟੇਬਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਓ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਟਾਈਪ ਬਣਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਨੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਫਰਲ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੇਮ ਮਫਰਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਵਸ਼ਰਨ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੇਮ ਕਲਰ ਸੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ ਇਸ ਮਫਰਲ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਗੁੱਡ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਜੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇੱਕ ਆ ਖਾਸ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਦੇ ਕੁੱਸੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇਹ। ਭਾਬੀ ਜੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਹਾਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਬਹੁਤ ਨੈਚੁਰਲ ਹਾਂ। ਔਰ ਭਾਜੀ ਦੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਉਹ, ਮਤਲਬ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੱਕ ਵੀ ਖਬਰ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ MA ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਈ ਗਈ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ABVP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੰਗ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਸਖਤ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਮੈਂ MA ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਕੱਟੜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ 4-5 ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਬਾਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕਹਿ ਦੇ ਤਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਮਸਜਿਦ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣ ਜੇ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਬਣ ਜੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਬਣ ਜੇ, ਬਟ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਿਸ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਂ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਰੇਡ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਸਤਕ ਹੋ, ਐਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਨਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਲੇਰਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਸਤਕ ਹਾਂ, ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਕਾਮਰੇਡ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੀਟ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸੀਟ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਾਮਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਨਕਸਲਾਈਟ ਕਾਮਰੇਡ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਉਸ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਥੀਏਟਰ ਲਈ ਟਿਕੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਜੀ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਸਾਰਾ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ। ਥੀਏਟਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਥੀਏਟਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਓਨੈਸਟਲੀ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ। ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸ਼ਨ ਭਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 3-3 ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ।
ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸਿਰਫ ਕੱਪੜੇ ਚੱਕਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੰਮੀ ਆਹ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿਓ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਟੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੜੋਤ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਹਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੀ ਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਖੜੋਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸਾਈਡ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੌਕਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭਾਜੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੀ ਭਾਜੀ ਦੀ ਹਾਂ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸੁਚੇਤਕ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਕਟਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋੜਾਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲੇ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਚੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੰਡਨ ਚੱਲੀਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਸ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਘੱਟ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਟੀਮ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਟਕ ਸਿਰਫ ਹਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਾਟਕ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਤੇ ਆਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾਟਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਗੈਲਰੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ % ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਜੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੀਏਟਰ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਵੀ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਤਾਂ ਰਾਹ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਤਾਂ ਰਾਹ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰਦੇ ਕਾਫਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਆਪ ਬਣਾਏ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਬਣਾਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰ, ਵਧੀਆ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਨੀਤਾ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਸੱਚੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਚਾਨਣਾ ਦਾ ਦਈ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਛੱਟਾ ਚਾਨਣਾ ਦਾ ਦਈ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਮੇਰੇ ਬੇਲੀਓ, ਮੇਰੇ ਹਾਣੀਓ, ਛੱਟਾ ਚਾਨਣਾ ਦਾ